السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات چل رہی تھی کل پری پوزیشن کی بات چل رہی تھی۔ تو پری پوزیشن میں یعنی پری پوزیشن کو انگلش میں اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ تو حرف جار کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے کہ یہ مربوط کا کام آتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑنے کا، شبد کو جوڑنے کا کام آتا ہے۔ تو اس کے متعلق سے بات چل رہی تھی کل کہ فی، ان، الی، حتی، الا، اس سے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی کل کہ فی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، ان کو کیا کہتے ہیں، الا کو کیا کہتے ہیں، حتی کو کیا کہتے ہیں، اور الا کو کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم نے کل کر دیا تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حتی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ حتی کا استعمال سینٹینس میں کس طرح سے ہوتا ہے انگلش کے اندر اور عربی کے اندر، اس کے بارے میں، اور اردو کے اندر اس کے بارے میں ہم اس کی چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیجئے ہم ایک جملہ بنا رہے ہیں، اس کے اندر حتی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا شبد ہے جس کے اندر سیاق و سباق کے ساتھ، یعنی جملہ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس جملے کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ تو اس جملے کو ہم بنانے جا رہے ہیں اردو میں، اس کی پھر عربی ہوگی، اس کے بعد انگلش ہوگا، اس کے بعد ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو آپ غور سے دیکھیں، سنیں۔ میں برابر چلتا رہوں گا، میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مقصد حاصل نہ کر لوں۔ یہ ایک جملہ ہے کہ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مقصد حاصل نہ کر لوں، یعنی مقصد تک حاصل نہ کر لوں، یعنی مقصد تک نہ پہنچ جاؤں، یعنی مقصد تک نہ پہنچ جاؤں۔ ایک جملہ ہے، اور اس کے بعد اور اس کا دوسرا شق، میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مقصد نہ حاصل کر لوں، یعنی مقصد تک نہ پہنچ جاؤں۔ اب اس کے بعد جو ہے حرف عطف، یعنی جو جوڑنے والا کام ہے، وہ حرف جو جوڑے گا آگے والا جملہ کو، اس کے بارے میں آپ تذکرہ کریں گے۔ یہ تو آپ کو ہو گیا ظرف مکان ہو گیا۔ اب ظرف زمان کی بات ہوگی، اور میں اس جگہ تک پہنچوں گا، اور میں اس جگہ تک پہنچوں گا، اور میں اس جگہ تک پہنچوں گا، اور میں اس جگہ تک پہنچوں گا جہاں مجھے مقصد نہ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملہ میں، اس اردو کے جملہ میں آپ کو حد بھی آ گیا، وقت بھی آ گیا، ظرف زمان بھی آ گیا، ظرف مکان بھی آ گیا اس جملے کے اندر، یعنی حتی کی جتنی بھی سیاق و سباق سے معنی نکل سکتے ہیں اس جملے کے اندر، وہ ساری چیز آ گئی۔ تو اب ہم اس کی عربی بنانا چاہیں گے تو ہم کس طرح سے بنائیں گے، اسی طرح اس کی انگلش بنانا چاہیں گے تو کس طرح سے بنانا چاہیں گے۔ تو ہم اس کی اب انگلش بنانے کی کوشش، عربی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے، میں برابر چلتا رہوں گا،
सअस्तमिरु, 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 मैं बराबर जारी रखूंगा। यानी ये इस्तिमरार है कि मैं बराबर इस अमल को जारी रखूंगा। किस में? फिल मशी, चलने में। फिल मशी, मैं बराबर, इस पूरे का माने ये हुआ कि मैं बराबर चलता रहूंगा। मैं बराबर चलता रहूंगा जब तक कि मैं मकसद ना हासिल करूं, यानी मकसद तक पहुंच न जाऊं। तो मैं बराबर चलता रहूंगा। सास्तमिरु फिल मशी आ गया। अब फिल मशी हत्ता, जब तक के मैं मकसद हासिल न, हत्ता असीलु, हत्ता असीलु, हत्ता असीलु, हासिल, हत्ता असीलु, जब तक के मैं मकसद तक न पहुंच जाऊं। हत्ता असीलु इलल मकसदी, इलल मकसदी या इलल गर्जी, इलल गर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलल मकसदी, इलल गर्जी। सास्तमिरु फिल मकान हत्ता असीलु इलल मकसद, इलल मकसदी व, अब यहाँ और मैं उस जगह तक पहुंचूंगा जहां मुझे मकसद ना हासिल हो जाए। व सअसीलु, व सअसीलु इलल मकानी, इलल मकानी वसासिलु इलल, और मैं उस जगह तक पहुंचूंगा। वसासिलु इलल, और मैं उस जगह तक पहुंचूंगा मुझे, जब तक के मुझे मकसद ना हासिल हो जाए। वसासिलु इलल मकान हत्ता तहकीकल, हत्ता तहकीक, इस गर्ज को हटा देते हैं। हत्ता तहकीकल गायत, ये हो गया। सअस्तमिरु फिल मशी हत्ता असीलु इलल मकसदी व सअसीलु इलल मकानी हत्ता तहकीकल गाय। इस पूरे का उर्दू का तर्जुमा ये हो गया, अरबी ये हो गई कि मैं बराबर, सास्तमिरु, मैं बराबर चलना जारी रखूंगा यहाँ तक कि मुझे हदफ, यानी यहाँ पे हदफ का भी मकसद का, अगर जिसको इंग्लिश में गोल कहते हैं, हदफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलल हदफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलल हदफी, इलल हदफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलल मकसदी भी कर सकते हैं। वसासिलु इलल मकान, और मैं उस जगह तक पहुँचूँगा जहाँ मुझे वो गायत, यानी वो मकसद मुझे पूरी हो जाए, वो मकसद न हासिल हो जाए, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। अब कह रहे हैं कि इस जुमले के अंदर अब हम इसकी तरकीब किस तरह से करेंगे। तो तरकीब इस तरह से करेंगे, सअस्तमिरु फेल बफाइल, फेल बफाइल। सअस्तमिरु क्या आ गया? फेल बफाइल। फी हर्फ जर, अल मशी इस मजरूर, जार मजरूर मिलके क्या हो गया ये? क्योंकि मैं बराबर चलता रहूँगा, यहाँ पे तो मफूल की बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ फेल है, और ये क्या हो गया? ज़र्फ़े ज़मान हो गया। ये क्या हो गया? मिलके ज़र्फ़े ज़मान। सास्तमिरु फिल मशी, मैं बराबर चलना जारी रखूँगा, यानी एक ज़माने की तरफ इसका इशारा है कि जब तक कि मुझे कामयाबी हासिल ना हो जाए मैं उस वक्त तक चलता रहूँगा। फिल मशी हत्ता असीलु,
हत्ता ये हरफ तालील, हरफ तालील का मतलब है कि किसी चीज़ को गर्ज या मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, जब तक कि उसका मकसद मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त ये उस बीच में इस जुमले को लाया जाता है। ये हरफ तालील हुआ, यानी गर्ज यानी मकसद मुकम्मल करने के लिए। हत्ता हत्ता असिलु इलल मकसदी, हत्ता असिलु इलल मकसदी, असिलु फिल बफ़ाइल, इला हरफ जर, अल मकसदी इस्म मजरूर। आप कह रहे हैं कि हत्ता इलल, ये हरफ तालील हो गया, असिलु इलल ये मिल करके क्या हो गया, ये फेल व फाइल का ये क्या हो गया, ये ज़र्फ़े ज़मान था ये, अब ये पूरा जुमला मिलके ये ज़र्फ़े मकान हो गया, ज़र्फ़े मकान। अब वसा असिलु, व सासिलु ज़र्फ़ मकान नहीं, अभी इसको यहीं रखेंगे। व सासिलु इलल मकानी, व सासिलु इलल मकानी हत्ता तहक़ीक़ल गाया, हत्ता तहक़ीक़ल गायती। तो वाव हरफ अत्फ़, सासिलु फेल बफ़ाइल, इला हरफ जर, अल मकान इस्म मजरूर, जार मजरूर मिल करके ज़र्फ़े यहाँ ज़र्फ़े ज़मान मकान होगा, ज़र्फ़े मकान और ये ज़र्फ़े ज़मान। जार मजरूर मिलके ये पूरा क्या हुआ, सासिलु ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े ज़मान। हत्ता फिर ये क्या हो गया, हरफ तालील, हरफ तालील ताक़ीक़ मुज़ाफ़, अलगाया मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिल करके सासिलों का मफ़ऊल बिही। अब कह रहे हैं मफ़ऊल ये फेल बफ़ाइल मफ़ऊल मिल करके इसका क्या हो गया, वाव हरफ अत्फ़ का क्या हो गया, मातूफ़ अलैह। और पूरा जुमला यानी सास्तमिरु फिल मशी हत्ता असिलु इलल मक़सद, ये क्या हो गया, मातूफ़ हो गया, ये क्या हो गया, मातूफ़ का जुमला हो गया। अब यहाँ बात समझ में आ गई कि मैं बराबर चलता रहूँगा यहाँ तक कि मैं मकसद को न पालूँ और उस जगह तक पहुँचूँगा जहाँ पे मुझे वो गायत यानी वो मकसद मुझे हासिल ना हो जाए। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे दो हत्ता लाने की क्या ज़रूरत थी, एक ही हत्ता नहीं बल्कि दो हत्ता लाने की ज़रूरत ये महसूस हुई कि एक हत्ता तो इस बात को ये मकसद हासिल कर, दूसरा हत्ता जो है जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो गया तब तक जो है उस जुमले में की जो परेशानी थी वो दूर नहीं हो पाई। इस वजह से ये हत्ता और दो हत्ता का तज़किरा लाया गया। अब कह रहे हैं कि ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान, तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है। यहाँ ज़र्फ़ ज़मान और मकान इस वजह से इस्तेमाल किया गया है कि सास्तमिरु फिल मशी, कि मैं बराबर चलता रहूँगा। ये चलना एक
مکان یعنی ظرف کی طرف، یعنی ایک جگہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس جگہ سے آپ چلے ہیں کہاں تک، جب تک کہ آپ کو مقصد حاصل نہیں ہو گیا ہے تب تک آپ نے چلنے کا کام کیا ہے. تو پورا جملہ مل کر کے معطوف، یہ ساستمروا فی المشی حتی اصل الی المقصد، یہ معطوف ہو گیا. وساصل الی المکان حتی تحقیق الغایہ، یہ کیا ہو گیا، واو حرف عطف ہو گیا. ساصل الی المکان حتی تحقیق الغایہ، یہ کیا ہو گیا، معطوف علیہ ہو گیا. اب یہ پورا جملہ مل کر کے کون سا جملہ ہو گیا، جملہ، پورا جملہ مل کر کے جملہ کون سا ہو گیا، پورا جملہ. پورا جملہ مل کر، پورا جملہ مل کر جملہ اسمی، جملہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. کیونکہ اس کی طرف خبر دی جا رہی ہے، رپورٹ کی جا رہی ہے کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ مجھے مقصد حاصل نہ ہو جائے، اور میں اس وقت تک اس جگہ تک جاؤں گا جہاں مجھے وہ مقصد حاصل نہ ہو جائے، وہاں تک میں جاؤں گا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے کومنٹ کریں گے. انشاءاللہ میں سوچوں گا کہ آپ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہونے کی یعنی مکمل مطمئن کرنے کی میں کوشش کروں گا. حتی اور جو بھی خامیاں ہوں آپ مجھے اطلاع کریں، انشاءاللہ میری نظر اس کے اوپر ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، پھر تو آج کل اسی کا ہم انگلش بنائیں گے. ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے کل اس کی انگلش بنا کے آپ سامعین کے سامنے حاضر رکھیں گے انشاءاللہ.